ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори давлатдории навини тоҷиконро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади таҳлил ва баррасии мавзӯи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устод таҳлилгари масоили сиёсӣ, сиёсатшинос, сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат устоди варзида Ҳаким Абдуллоҳи раҳнамо. Тамошобинони азиз, ман аз номи худам, аз номи масъулини барнома ва аз номи шумо тамошобинони муҳтарам ба устоди азиз барои иштирокшон дар барномаи имрӯз ва ба фаъолияти пайвастаашон дар ҳифзи арзишҳои миллӣ миннатдорӣ баён менамоям. устод, ташаккур ки пешниҳоди моро пазируфтед. ва сараввал мехостем андешаи устодро вобаста ба ана ҳамон манзараи сиёсие ки Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун роҳбари давлат масъулияти бисёр як рисолати бузургро ба дӯш гирифтанд шунида бошем. ҳамон лаҳзаҳо, ҳамон манзараи сиёсӣ ва ҳамон вазъият ки он лаҳза чӣ гуна буд барои як ҷавон ки роҳбари як давлат ва зимоми давлатдориро бояд ба дӯш мегирифт чӣ гуна буд? Марҳамат устод. Ташаккур. Ман ҳам хеле хушҳолам ки бори дигар имкони ширкат дар ин барномаи хеле шинохта ва дӯстдоштаи тамошобинон ширкат мекунам, зеро гарчи ин барнома дар телевизиони вилоятӣ сабту пахш мешавад, вале аз ӯ чанд барномае ки мо пештар доштем, ман дақиқ эҳсос кардам ки ин барнома дар сатҳи миллӣ ва берун аз он ҳам дида мешавад. Бинобар ин ин заҳмати шумо дар роҳи таҳкими арзишҳои миллӣ ва дар роҳи таҳкими амнияти миллӣ як кор ва корномаест ки имрӯз ҳамаи мо шоҳид ҳастем. Барои ин ташаккури худ, ташаккури тамошобинонро мерасонем ва хусусан ин мавзӯе ки имрӯз шумо интихоб кардед, Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун бунёдгузори давлатдории навини тоҷикон, як мавзӯест ки аз як сӯ бисёр рӯшан ва фаҳмо ва ошкор ҳаст. аз сӯи дигар, аз сабабе ки як мавзӯи бисёр ҷиддӣ аст, бисёр муносиб аст ки як таҳлили рӯшане аз ин мавзӯъ шавад то барои мо боз ҳам ин мафҳум, ин мавзӯъ кушодатар бошад. ва он саволе ки шумо дар миён гузоштед дар бораи манзара ё лаҳзаи таърихии рӯи кор ба роҳбарии давлат омадани Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳамаи моро ба ҳамун лаҳзаи таърихӣ мебарад ва дуруст аст ки агар мо он оғозро дуруст нашиносем, он лаҳзаро дуруст нашиносем, қадри имрӯзро, аҳамияти корҳое ки то имрӯз шуданд, бузургии ин роҳи паймудашударо дарк карда наметавонем. барои ҳамин мо хуб аст дар оғоз ҳамун лаҳзаро пеши рӯ биёрем. бинед, шумо тасаввур кунед ки аз амин соли 91, соли 92 як раванде сар шуд ки кишвар ба сӯи як нооромӣ кашида мешуд ва ҳамон охири соли 92 лаҳзае ки Эмомалӣ Раҳмон интихоб шуд, амн манзараи таърихиро агар пеши рӯ биёрем, кишвар дар ҷанги шаҳрвандӣ фурӯ рафтааст, шаҳру деҳаҳо дар оташи ҷанг месӯхтанд, миллат дар ҳоли парокандагӣ, ҳазорон не садҳо ҳазор, миллионҳо нафар гуреза, ҳазорон нафар кушта шуданд ва дар дохил як рӯҳияи ноумедӣ, низоми давлатдорӣ фалаҷ. ҳамун дар иҷлосия ман ёдам аст ки вақте ки аз масъулон пурсиданд ки вазорати корҳои дохилӣ куҷост, куҷоро нигоҳ мекунанд, вакило мепурсиданд, ӯ вазир гуфта ки вазорати корҳои дохилӣ нест, ҳама пароканда шуда рафтанд, ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ дар ҳамин ҳолат буданд ва дар як рӯҳияи ноумедӣ. ҳатто агар ман дар ҳамин китобхонаи миллӣ бастаҳои рӯзномаҳои соли 92 ҳаст, агар варақ занед, рӯзномаҳои тоҷикзабон, рӯзномаҳои кишварҳои ҳамсоя, рӯзномаҳои русӣ,
سرلوحه‌های کلان کلان میگذاشتن که تاجیکستان به نزدیکی از خریطه جهانی نابود میشد، تاجیکان نمیتوانند دولت خود را اداره کنند و در همین روحیه ناامیدی این اجلاسیه و این قرار قبول شد. خطری از بین رفتن دولت به میاد. و اگر این وضعیت را خلاصه کنیم، ما با خطری نابودی دولت روبرو بودیم. اون دولت جوانی که بعد 100 ساله های انتظاری نصیب مردم تاجیک شد و شادی بزرگی که از استقلال دولتی در جامعه در ملت با وجود آمده بود به یک فاجعه، به یک ناامیدی پیچید و همین خطری هم نابودی دولت، هم پراکندگی ملت، هم از بین رفتن تاجیکان هم چه یک واحدی فرهنگی و سیاسی از در میان آمده بود و بالای همه این یک بحران بزرگ نخبگان یا لیدران با وجود آمده بود که هر محل برای خود یک لیدر، هر منطقه برای خود یک لیدر، یک پیشوا و حتی همین پایتخت ما شهر دوشنبه به حد تقسیم شده بود که هر کوچه برای خود لیدری محلی داشت و همین هر یک لیدر منفعت‌های خردی محلی خود را به میان گذاشته، کشور در همین خیر حال نامعلومی و وقتی که وکیلان پارلمان برای حل همین مسئله گرد آمدن، هیچ کس نمیخواست مسئولیت رو به دوش گیرد. این هم یکی از خصوصیت‌های همون لحظه است که ما حتی در نوارها در گزارش‌های ما اجلاسه می‌بینیم که چندین نفر از شخصیت‌های با تجربه کار آزموده رو وکیلان پیشنهاد میکنن که در همین لحظه تاریخی تجربه شما بسیار ضرور است، شما راهبری دولت رو به دوش گیرید. اونو خستن به منبر برآمدن گفتن که عذر در چنین وضعیت من نمیتوانم. بنابراین وضعیت تا همین حد فاجعه‌ای، حساس، سرنوشت ساز بود. در همون ترازو سرنوشت دولتداری ملی تاجیکان استاده بود. بنابراین وقتی که اگر سخنرانی اول پیش از انتخاب شدنی امام علی رحمان را بینید، میگن که اگر همین روز ما وکیلان در همین تالار بوده به یک قرار نیاییم، یک قرار تاریخی قبول نکنیم، آینده ای دولت، آینده ای ملت در خطر است. بنابراین واقعا همون یک لحظه حساسی تاریخی بود، ولی خوشبختانه با انتخاب شدن امام علی رحمان، با پیدا شدنی شخص که همین مسئولیت را به دوش گرفت، در همونجا یک گردش تاریخی با وجود اومد. بنابراین همین اجلاسیه 16 چرا در بین این 10 اجلاسیه که شد اینقدر مهم است؟ چون که این لحظه گردش تاریخی است و در اونجا به نظر من یک چند مسئله سرنوشت تاجیکان حل شد که یکم همین بحرانی پیشوا یا بحران لیدری سیاسی حل خود را یافت. چون که ما یک لیدرهای محلی زیاد داشتیم، ولی شخصیتی که در سیمای او تمام ملت یک راهبر، یک نقطه نجات، یک پیشوا را بیند نبود. بنابراین بحران لیدری اونجا حل شد. دوم اینکه همون گردشی تاریخی به ایمانو که دولتی تاجیکان امید به نجاتیان در همونجا ظهور کرد که واقعا اندیشه دولت داری، منفیت دولتی به تمام منفیت‌های دیگه در همونجا پیروز شد. همین پیروزی امام علی رحمان در همون رایگیری در اصل یک پیروزی همین ایده دولتی بود که همه به همین خلاصه آمدن که یا همین حاضر یک قرار تاریخی میکنیم یا دولت از دست میره. بنابراین این لحظه مهمی تاریخی است و این آغازی همین روندی بزرگی است که امروز به این روزی خوب و به این دستاوردها رسیدیم. تشکر زیاد استاد. و در حقیقت هم ببینید تا اون حد وضعیت بد شده بود که خطری از بین رفتن تاجیکستان که بالا هم استاد اشاره کردند که بعد چندین 100 ساله ها انمون امید و آرزوی ملت برآورده شد که صاحب دولت گردیدیم. البته راهی آسان نبود. در این راه چندین فرزانگان ملت جان خود را از دست دادند، جانبازی کردند. و استاد وقتی که امام علی رحمان به سر قدرت آمدند،
برای امام علی رحمان هم آسان نبود و در همون لحظه ها بسیار وظیفه های اساسی می ایستادند که باید اجرا میکردند تا ملت از همون ورطه نابودی نجات یابد و دولت ما پایدار بماند. و استاد میخواستیم همینجا و تماشابینان بفهمانیم که کدام وظیفه های اساسی می ایستاد که پیشوای ملت امام علی رحمان در همون لحظه های اولی به سر حاکمیت آمدن باید اجرا میکردن. خب اینید انتخاباتی که در همون اجلاسی 16 هم شد، خود همین انتخابات یا همین انتخاب در یک متن بحران تاریخی، سیاسی، ملی رخ داده است. برای همین این از این انتخابات های امروز که یک نامزد 6 ماه پیش آماده می شد، برنامه انتخاباتی می نویسد، وعده ها می دهد و او برنامهش با گروهش کار می کند، اعلان می کند و او یک دستوری کار برای دوره راهبریش دارد، فرق می کند. بنابراین وقتی که این مسئولیت بزرگ به دوش امام علی رحمان آمد، از همون متن همون لحظه تاریخی اگر صحبت کنیم، در نزد او برنامه به این معنای امروز نداشت، بلکه در نزد او یک سلسله مسئله های فوری میستادن که حیات و ممات کشور و ملت به او وابسته بود. پیش از همه قطع کردن جنگ خونریزی، یعنی مسئله یک یا وظیفه یک همین بود که لیدری بیاید که تواند همین جنگ را حداقل از نظر فیزیکی، از نظر عمومی بودنش قطع کند. این مسئله یک، قطع جنگ. دوم مسئله جابجا کردن گریزگان و آوارگان که ملت در حال بسیار پراکندگی بود که او روزا نواراش هست، دهشتش همه میدانیم. سوم خودی برقراری صلح. که بینید قطع کردن جنگ این یک عملی فوری فیزیکی است، نه که صلح این یک توافق است که بعد قطع کردن جنگ در نتیجه مذاکرات میرسد. برای همین ما قطع کردن جنگ همچه یک مسئله فوری میگیم، ولی رسیدن به صلح یا مسئله مرکب‌تر است که در مدت طولانی تر شده است. بنابراین مسئله های اساسی همین و در این زمان تأمین مردم با غذا در حال گرسنگی شد. بعضی منطقه های کشور با گرسنگی واقعی روبرو شده، حتی اپیدمی هایی که در نتیجه بیماری ها رخ میدادن پیش آمده بود. برای همین اول از همین دهشت بیرون آمدن، یعنی قطع جنگ، برقراری صلح، برگرداندن جابجایی گریزگان و تأمینی یا که رهایی مردم از گرسنگی و محتاجی و همین خیلی مسئله ها. بعد این وقتی که مسئله ها آرامش یا که و دیگر برقراری ارکان اساسی دولتداری، ساختارها، اداره کنی کشور، به دست گرفتن مرزهای کشور، به ترتیب در آوردن حکومت سیاسی، این مسئله بینه همش خصوصیت فوری داشتن. اما وقتی که حکومت تا حد جابجا شد، نظام برقرار شد، بعد برای حل مسئله های اصولی تر نوبت رسید. وگرنه از همون روز اول هدف ها معلوم بودن، ولی مسئله اپراتیوی اول حل شدن که او برای نجات فوری وضعیت لازم بود و بعداً مسئله های دراز مدت که اونو در روزنامه کار قرار گرفتن. تشکر زیاد استاد. و امروز اگر نگریم چون وضعیت دیگر شد، چون تاجیکستان که خطری از بین رفتنش به میان آمده بود، به تاجیکستان که در سطح بین الملل تشبثکار است، به تاجیکستان که امروز حتی صفت زندگی مردم تا حد رسیده که اگر ما در آن سالها برای نان نوبت می ایستادیم، امروز نان را انتخاب میکنیم. در برابر نان را انتخاب کردن امروز ما تا حد رسیدیم که حتی مغازه ها را انتخاب میکنیم باید کجا رویم برای خرید. و استاد یعنی از امروز اگر نگریم همان وظیفه هایی که بالای پیشوای ملت می ایستادند که باید اجرا میکردند، در کدام سطح تا چه اندازه اجرا گردیدند؟ ما همین نسل ما، بخصوص نسل ما که در آن وقت جوانای 20 ساله و 22 ساله و 24 ساله بودیم،
یک امکانیت خوبی بها دادن به همین سوال شما دارد، چون که واقعا ما اون روزها رو دیدیم، بله این روز رو هم دیدیم. مثلا یک جوان شاید نتواند که بین همون دو وضعیت قیاس کند، ولی من دقیقا به یاد دارم که من دانشجوی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی بودم، کورس دوم بودم اون وقت، سال 92 مثلا، که چگونه وضعیت بود و امروز چی است. برای همین در جواب همین سوال ما اگر همین جواب کوتاه اگر تیر میگیم که بله امام علی رحمان توانست اون مسئله هایی که تاریخ، ملت، دولت در نزد یک راهبری جوان گذاشته بود اون رو حل کرد و اگر به فویز گیم نه 100% بلکه 1000% حل شد. چرا؟ چون که امروز صلح هست، آرامی هست، امنیت هست، وحدت ملی هست، دولت پابرجاست و اون مسئله هایی که در نزد دولت گذاشته شده بودن همچون مسئله اول حل شدن. باز غیر از این یک مرحله رشد کشور آغاز شد که اونجا مسئله دیگر استادن. بنابراین ما اگر همون از امروز استاده به همون دوره نگاه کنیم میگیم که در حقیقت یک راه بزرگ پیموده شد و تاجیکان با رهبری محترم امام علی رحمان توانستند دولت خود را صاحبی کنند، دولت خود را نجات دهند، ملت خود را صاحبی کنند، نجات دهند و این یک گپ آسان نیست. این بسیار پروسس است که یا روند است که چقدر زحمت و تلاش لازم بود تا به این روز رسیم. برای همین هر یک خدمت، هر یک عنصری که امروز ما در جامعه میبینیم خودش گواهی میدهد که چی انجام شد. این خیابان‌های آبادی که امروز میبینیم امی خودش جواب امی سوال. این کشور آزادی که امروز میبینیم، این کشور استوار و امن‌ترین که میبینیم و همه همین جواب همین سوال است که بله او توانست او رسالتی که در نزدش تاریخ و ملت گذاشته بود اجرا کرد. این جای شبهه ندارد. فقط برای همین یک عقل سالم لازم، یک انصاف لازم. اگر امروز ما همه خدمت‌های پیشوای ملت را درجه بندی کنیم، خدمت‌های هستند که برای این ملت، البته همه خدمت‌ها مهمند، لیکن باز هستند خدمت‌هایی که برای این ملت و این دولت ماندگار حساب می‌شوند. و استاد می‌خواستیم برای تماشابین همین نقطه را شرح داده باشید که کدام خدمت‌های پیشوای ملت را ما می‌توانیم همچون خدمت‌های ماندگار عنوان کنیم. خب این یک بحثی کمی نظریوی میشد که ما درجه بندی کنیم، ولی از این سر میکنیم که در حقیقت در طول این 10 ساله ها خدمت و منفیت امی سیاستی پیشوای ملت به هر یک فرد رسیده است، به هر فرد، به هر قشر، به هر منطقه. ولی اگر از نظری علمی سیاست شناسی، از نظر مهم بودن امو خدمت ها ما اینا را یک درجه بندی کنیم، من فکر میکنم که ما میتونیم همین تمام مجموع خدمت های محترم امام علی رحمان رو به 2 گروه جدا کنیم، به 2 دسته. یکی خدمت هایی که خاصی پرزیدنت هن، بله، مثلا خدمت هایی که باید همچون پرزیدنت همچون پرزیدنت، چون که مفهوم پرزیدنت در کنستیتوسیون مشخص است، صلاحیتاش رو ماده 69 70 مشخص کرده است. قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگه عموما مجموعه قانونگذاری ما یک پرزیدنت صلاحیت‌های او، خدمت‌های او یا که وظیفه‌های خدمتی رو معین کرده است و در همین دایره ما اگر همین مجموع خدمت‌هایی که قانونگذاری برای پرزیدنت پیش بینی کرده است بگیریم و هر یک برشماریم که کدام اینا در چه حد اجرا شده است، ما میگیم که این گروه خدمت‌هایی که همچون پرزیدنت امام علی رحمان انجام داده است و اینجا هم جای شبهه نیست که همچون پرزیدنت او نقش خود را، رسالت خود را، وظیفه‌های خدمتی خود را، اگر به زبان قانون گیم وظیفه‌های خدمتی خود را پورا انجام داده است و بیشتر از اون چی که پرزیدنت میتواند.
مثلا اینقدر راهی ساخته شد، اینقدر آبادی شد، اینقدر مسائل سیاسی و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که زیر راهبری او حل شدن، این مجموعه خدمت‌های یک پرزیدنت. ما این را بیشتر نمیگیم چون که همین خدمت‌های پرزیدنت بسیار مشخصن و همه آسان این رو درک میکنن، ولی یک سلسله خدمت‌های دیگری هست که اونو یک سطحی فراتر از خدمت یک پرزیدنت هستند. مثلا ببینید اون خدمت‌هایی است که یک لیدر ملی، یک پیشوای ملی، یک آدمی که در سرنوشت یعنی این ملت یک رسالت داره او اجرا میکنه. مثلا ببینید از بین همو فرضاً 10 خدمتی که شما برمیشمارید، من چند تاش نام میبرم، شما ببینید این خدمتایی است که خاصه پیشوای ملت، مثلا نجات دولتداری ملی و حفظ استقلال دولتی. ببینید در همون زمان تا امام علی رحمان ما چند پرزیدنت داشتیم، ولی به همون پرزیدنت ها نائل نشد که این کار کنن. اینجا غیر از پرزیدنت یک لیدر لازم بود، یک شخصیتی که دارای همین خاراکتر، روحیه و سطح یک لیدر. بنابراین نجات دولتداری ملی، حفظ استقلال ملی، حفظ یک پارچگی کشور، تمامیت ارضی میگیم، یک پارچگی کشور، نجات ملت از راه برقراری صلح و وحدت ملی، احیای ملی یا احیای تاجیکان همچون واحد فرهنگی و سیاسی معاصر، یا که از همون بحرانی امنیتی و اقتصادی بیرون کشیدن ملت، یا آخرش را گوییم که معرفی ملت در سطح جهانی و تأمین جایگاه بین الخلقی تاجیکستان همچون کشوری ملی مستقل. این خدمت است که فراتر از خدمت یک پرزیدنت. بنابراین من میگم که این خدمت های اصولی هر یکش حتی کافی است که ما او را خدمت ماندگاری تاریخی بگیم. مثلا همین خودی نجات دولتداری ملی، تأمین تمامیت ارضی کشور، البته خودش هم یک خدمتی است که برای همین کافی است که ما میگیم این شخصیتی تاریخی است. زیرا اگر شما تصور کنید که ما دولت رو از دست میدادیم، دولتداری ما بار دیگر از دست میرفت، ما از دوره سامانیان این را انتظار بودیم که روز تاجیک حقوق اداره کنی سیاسی را در سرزمین خود به دست بیارد و این یک گردش بزرگ تاریخی بود. اگر همین دولت از دست میرفت، نسل‌های آینده ما را نمی بخشیدن، همچون خائنان نام میبردن. بنابراین چرا از نظر تاریخی این، ولی از نظر عملی دولت همه چیزی ما است. وقتی که صاحب دولتیم، در زیر سایه دولت هم ملت نجات می‌یابد، هم فرهنگ، هم ارزش‌ها، هم زبان، هم منفعت‌ها، همه چیز. بنابراین دولت مسئله یک است. از این رو وقتی میگیم که سیاست امام علی رحمان باعث نجات دولتداری ملی، باعث حفظ دولتداری ملی شد، همین خدمت بزرگترین است که تمام خدمت‌های دیگر زیر اونن. چون که اینا در مثنوی هم خیلی گپ داره، میگن که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. همین 100 در دستون که آمد 90 در درون 100 است، 80 هم در درون 100 است. بنابراین این دولت رو نجات دادن این مادر همه خدمت ها، مادر همه دستاورد ها و هر دستاورد دیگری که هست در داخل دولت معنا دارد، در زیر سایه دولت معنا دارد. بنابراین وقتی ما میگیم دولت رو نجات داد، این خدمت اساسی و برای که تصوری واقعی پیدا شد، همون نجاتی یا که حفظ یگانگی حدودی کشور هم که میگیم، این مسئله بسیار مرکب بود. زیرا طرحهای همون زمان، طرحهای بسیار دقیقی تقسیم این کشور ریخته شده بودند. از خارج دستهای برای تقسیم کشور دراز شده بودند، در داخل هم نیروهای پیدا شده بودند که با این کار هماهنگ باشند. بنابراین خطری پراکنده شوی کشور وجود داشت. بنابراین در همین لحظه من اگر همون روند چگونه برقرار کردنی
یگانگی حدودی کشور پیش رو بیارم، با هر منطقه مذاکره شدگی است. هر منطقه رو دوباره آورده ذره ذره جمع کرده باز کشور برقرار کردن، نفوذها رو قوه ها رو یکسو کرده، حالتی اداره کنی مرکزی دولت یگانه رو برقرار کرده. این هم خدمت بزرگ است. ما بعدی همون نجات دولت داری این را در جای دوم میگذاریم که تامین یا حفظ یگانگی حدودی تاجیکستان، وگرنه این کشوری که به ما مونده بود ممکن باز پراکنده میشد. این هم خدمت بزرگ است. بله، تشکر زیاد استاد عزیز. در برابر آن خدمت‌های شایانه که در نجات دولتداری پیشوای معظم ملت به اجرا رسانیدند و همچنین استاد در مسئله نجات ملت پیشوای ملت خیلی همچون خدمت‌هایی که بالا هم اشاره کردید در برابر همچون پرزیدنت بودن، همچون یک لیدر ملی خدمت‌های خیلی بزرگ، خدمت‌های خیلی ماندگار کردند و می‌خواستیم برای تماشابین ما وابسته به همین خدمت‌های ماندگار پیشوای ملت برای نجات ملت چند حرفی گفته باشید. خب این بسیار درست است که اون دو خدمت اول که ما گفتیم، یعنی نجات و حفظ دولتداری ملی و تأمین یگانگی حدودی کشور، اینو به خود دولت و جغرافیای اون داخل داشتن. ولی این که نجات ملت چگونه انجام شد، این هم یک داستان بسیار پیچیده و مشکل است، زیرا ما در حقیقت نه تنها دولتمون در آستانه فروپاشی و در خطر یا ورطه نابودی بود، بلکه خود ملت ما از دو نظر در آستانه فروپاشی بود، از نظر هم فرهنگی و ارزشی، هم از نظر فیزیکی بیولوژی. من چرا این موضوع رو تاکید میکنم؟ چون که بیاد همین آماری که امروز در همین سطح رسمی، در سطح کشاده درباره قربانیان جنگ شهروندی تاجیکستان میگیم، یک بار پیش رو بیاریم. مثلا در همین گزارش ها گفته میشود که در جنگ شهروندی حدود 180,000 نفر کشته شده است. بعضی 150 میگن، بعضی 180، و اونایی که ممکن در دریاها رفتن و گمنام شدن و همش خلاصه کنیم، فرضاً 200,000 نفر کشته شده است در جنگ شهروندی. اهالی جمهوری تاجیکستان در سال 1991 5 میلیون نفر، 5,300,000 نفر. انا که بینید 1% اهالی همون وقت میشه 50,000 نفر، 53,000 نفر. وقتی ما میگیم که 200,000 نفر کشته شده است، این سال 92، سال 93، یعنی که 4% اهالی کشته شده است. این بسیار رقمی بزرگ است. این و همین حادثه کشته شدن اهالی در جنگ اساساً سال 92 و نیمه اولی سال 93 شده است، چون جنگ در همون وقت حالتی شهروندی داشته. بعدا در جبهه ها، در حالتی که اونجا زیاد مردم قربانی نشدن، برای همین وقتی که ما تصور میکنیم سال 93 رو که 4% اهالی کشته شده است، این خیلی رقم بزرگ است. و باز در همین امورا یک رقم بسیار صدا میدهد که 1,000,000 نفر گریزه به خارج. پس ملت اگر در همون وقت اهالی 5 میلیون نفر باشه، 1 میلیون میشه 20%. تصور کن. باز میگیم 1 میلیون گریزگان در داخل کشور، پس 20% دیگر. پس خیلی منظره 4% کشته شده، 40% گریزه و آواره. اگر با همین سرعت این جنگ 2 سال، 3 سال، 5 سال دیگه ادامه میکرد، این ملت نه تنها از نظر سیاسی، از نظر ارزشی، بلکه از نظر بیولوژی هم نابود میشد. شما تصور کنید با همین سرعتی کشتاری هم وقت. بنابراین ما وقتی میگیم که امام علی رحمان از طریق برقراری صلح و از طریق سیاست آشتی ملی ملت را نجات داد، این یگان پروپاگاندا یا یگان میف نیست. این یک فکتی تاریخی است که این رقم، این روند،
اینا نتیجه. برای همین وقتی من میگم که خدمت سوم و بسیار مهمش این است که از طریق صلح و وحدت ملی ملت رو نجات داد. من یک رقم، یک اریتمتیک عادی رو پیش رو دارم، یگان ایدئولوژی نیست. از همین رو اینم یک واقعیت تلخ ولی حقیقی تاریخ ماست و در عین زمان در برابر او نجات فیزیکی باز نجات ارزشی ملت با وجود آمد که ما را احیای ملی میگیم یا برقراری هویت ملی میگیم که یا بحث دیگر است. بله، تشکر زیاد استاد عزیز. وقتی که امام علی رحمان در این سطح یک دولت رو از این ورطه نابودی نجات دادن و خیلی سهمی باریز دارن در مسئله خودشناسی و خودآگاهی ملی و همین جا می‌خواستیم استاد برای تماشابین ما فهمانیده باشد وابسته به سهم پیشوای ملت در تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی. البته این دوام همون مسئله است، لیکن این بحث بسیار کلان است. ببینید در ما گفتیم که در مرحله اولی که امام علی رحمان به صحنه راهبری اومد یک سلسله مسئله های درجه یک بودن که نجات دولت، نجات ملت، قطع جنگ، برقراری صلح، رهایی از بحران اینو. ولی در مرحله بعدی مسئله های بسیار جدی دارای ماهیت عمیق‌تر پیش آمدن که ضرور بود که این ملت اولا از جنگ و بحران و فاجعه بیرون آورده شود، از فقر و گرسنگی و محتاجی بیرون آورده شود و سپس احیای اصالت آن در روزنامه با وجود آمد که در این سمت هم خدمت‌های بزرگ شده است. ما اگر مسئله احیای خودشناسی را بگیم، من فکر میکنم که امام علی رحمان هم به سیاست، هم به قبول قرار و قانون ها، هم به گفتار، هم به رفتار، هم به غیرت خود در همی برقراری هویت ملی بسیار نقش بزرگ بازیدگی است. همین استاد ترسونزاده وقتی که درباره استاد عینی می نویسد، همه می گفتن که عینی مشعلی خودشناسی را به دست گرفت و راه را روشن کرد. استاد ترسونزاده گفتن نه، خود استاد مشعل شد، علاو شد، یعنی همین خود استاد پرچم شد، خودش اما مشعلی خودشناسی شد. ببینید گفت که نه اینکه خودش استاد یک مشعلی خودشناسی رو به دست گرفت، گفت که این تصویر کم است، بگیم که خود استاد همین مشعلی خود افروزی شد. بنابراین همین ما درباره امام علی رحمان میگیم که خودش نمونه همین غیرت و هویت شد. خودش با سخن و با عمل و با کارش، مثلا یک لحظه تاریخی را من به یادم هست که همین نامها رو به تاجیکی برگرداندن یک مسئله بود که در همون سالهای استقلال، حالی 10 سال از استقلال گذشته است، 15 سال گذشته است، هنوز بحث بود که گردانیم یا نگردانیم. نامهای تاجیکی، نامها رو به تاجیکی. کسایی که بر وقت‌تر گردانده بودن خیلی در عذاب بودن. ولی وقتی بینید همین امام علی رحمان آمد و در یک اقدام جسورانه نام و نسب خود رو به روش ملی تاجیکی برگرداند. بینید چی موجی در جامعه با وجود آمد که هزاران میلیون ها کس آمدن این اقدام رو پیروی کردن و نام و نسب شد تاجیکی. این یک مثال عادی. زبان همین خیل، همین نطقی روانی رسمی که او در صحنه با وجود آورد، این تمام او حالتی پسیکولوژی دیواری روانی رو شکست و تاجیکی گپ زدنی الیت سیاسی، تاجیکی گپ زدنی الیت یا نخبگان علمی و فرهنگی ما یک چیزی معمولی شد. بنابراین من میگم که علاوه بر او قانون و قرارها، باز همون شخص خودش یک نمونه شد. بنابراین در بسیار موردها همون هویت، همون ناموس ملی که خودی پیشوای ملت دارد،
همون تأثیری بسیار وسیع گذاشت. از این رو اگر وقتی ما گیم که من نقش امام علی رحمان در احیای خودشناسی ملی چیست، ما همین دو کمپوننت در نظر گیریم باید که یکی اون قانون و قرار و اقدامات رسمی که در دایره قانونگذاری و سیاست دولتی قبول شدن و اونو بعد اساس همه این احیا شدن. دوم همون جایگاه و شخصیت خودش همچون یک تاجیک مثلا در هر قدم، مثلا همون وقتی که بین مردم، وقتی که مثلا همون لحظه ای که بین زنان نامپز رفته یک نان چپاتی رو شکسته با آب خنک خوردن، تصور کنید که همین چقدر منظره تاجیکانه است که در دل هزاران کس همون احساس ملی رو، احساس تعلق داشتن به همین ملت رو قوی میکنه. از همین رو من میگم که هم اقدامات رسمی دولتی و حقوقی سیاسی بدن، هم همون جایگاه خود شخص. ولی به کجا رسیدیم در همین سمت؟ این بسیار مهم است. در همین سمت ما خوشبختانه امروز حالت رو داریم که اکنون ارزش‌های ملی حکومت میکنند. این گپ بسیار مهم است. یعنی همین یک دولت ملی چخیل استوار میماند، یک دولت ملی چخیل پایدار میماند تا زمان پایدار میماند که ارزش‌های ملی موقع اولویت داشته باشه، یا اولویت یا موقع معین کننده داشته باشند. همین تاجیکستان است، زبان دولتیش تاجیکی، فرهنگی معین کننده تاجیکی، جشن ملیش نوروز، انا عرف و عادتاش تاجیکی، سنتاش تاجیکی، نامهاش نامهای ملی. بنابراین ما به همین درجه آمدیم، یعنی در برابر یعنی استقلال سیاسی ولی استقلال ارزشی و فرهنگی ملت هم حاصل شد. و همین روز خوشبختانه این کشوری است که اینجا تمدن آریایی، فرهنگ ملی، ارزش‌های ملی، زبان ملی، ناموس ملی حکومت میکند. همین نامش دولت ملی. و خوشبختانه ما به همین رسیدیم. و برای چی من این رو میگم که چون همه فعالیت امام علی رحمان رو در این سمت تحلیل کنیم، نهایتش همین خیلی مهم است و امروز حفظ همین وظیفه مهم است. تشکر زیاد استاد برای تماشابینان برنامه امنیت و جمعه. روشن بود و باز روشن‌تر گردید که پیشوای ملت در همین نجات دولتداری تاجیکان و در نجات ملت و در احیای ارزش‌های ملی خیلی خدمت‌های ماندگار کردند. و همچنین می‌خواستیم استاد اینجا درباره خدمت‌های پیشوای ملت در معرفی ملت در سطح جهانی و همچنین در تأمین جایگاه بین المللی تاجیکستان در سطح یعنی بین الملل، در تأمین جایگاه بین المللی تاجیکستان نیز اندیشه شما را شنیده باشید. خب ببینید، واقعا ملت تاجیک یک ملتی ساخته، بی اصل و نسب، بی ریشه، نوپیدا نیست. ملت تاجیک یک تاریخی بزرگ، فرهنگی بزرگ دارد. ما اصلا گاه در بحث‌های همین اتنوشناسی، در بحث‌های ملت شناسی ما میگیم که همین تاجیک یک مفهوم فراتر از ملت است. یک تمدن است، یک فرهنگ است، یک اصالت است، یک تاریخ است. ولی به هر حال از نظر واقعیت سیاسی 100 ساله اخیر ما هم خیلی در یک حالت قرار گرفتیم که ما را در تهخانه تاریخ برده گویا ماندن و جهانیان یا از او اصالت ما بخبر یا بسیاری از دستاوردهای ما رو به ملت و قوم و تمدن‌های دیگر متعلق می‌دانستند. بنابراین همین برآمدن خیلی که یک سبزه از دل خاک میبراید، همین ضرور بود که ملت تاجیک سرش بردارد، به جهانیان نشان دهد که ما هستیم و اونم یک هستی پر از افتخار که ما هستیم. اینا تاریخمون، اینا تمدنمون،
اینا هویتمون، اینا ارزشمون و این خدمت های ما در تمدن جهانی. یعنی ما با همون سفره عمومی تمدن جهانی با دست خالی نآمدیم. این قدر باری بزرگ ارزشی و تعلیمات بزرگ انسان محور و این قدر دستاوردهای علمی که ما به بشر هدیه کردیم، اگر به حجم ملت همون گیریم این نهایت بزرگ است، ولی باید همین رو معرفی میکردیم، همین رو باید صاحبی میکردیم. بنابراین همین مسئله که شما گذاشتید معرفی تاجیکان در سطح جهانی محض در دوره استقلال زیر راهبری محترم امام علی رحمان صورت گرفت و این جای انکار هم ندارد. ببینید همین ما در این شبکه ها هر روز میبینم که بسیاری ها نقل میکنن که تا 40 سال پیشتر مثال درباره تاجیکستان جهانیان خیلی کم میدونستند، گرچه ما بودیم، اما اصالت بود، ولی زیر گردهای استعمار و زیر چنگ و خاک تاریخ مانده بودیم. بنابراین زیر راهبری پیشوای ملت اگر ادبی گیم این الماس بار دیگر درخشید و جهانیان دیدن که او تاجیک با چنین فرهنگ با چنین تمدن، برای این 10 سالها کاری پرزحمتی دیپلماتی سیاسی فرهنگی شده است. ببینید هر یک چاره‌بینی بین خلقی، هر یک اقدام بین المللی، تلاش برای اینکه ما چهره ملت رو، هویت ملت رو، سیمای ملت رو نشان دیم و من در برابر این که ملت رو نشان میدیم باز دولت رو همچون دولتی ملی مستقل باید جایگاه خود را در عرصه جهانی میافت و خوشبختانه این حاصل شد و امروز تاجیکستان یک عضو کامل حقوق نظام بین المللی در همه سازمان های بین المللی که امکان هست ما عضو هستیم. حدودا 60 تشکیلات بین خلقی که تاجیکستان ولی اعضاست. در سازمان ملل متحد در قطار اون 194 دولت رسمی اعضا، ما اعضای کامل حقوق. حدودا با 180 کشور رابطه های دیپلماتی است. من یک لحظه همین چه بگیم لحظه کلمیناتسی همین رونده هیچ فراموش نمیکنم که همین وقت نوروزی، روزهای نوروزی سالی 2023 بود فکرم که در سازمان ملل متحد در همون بینای اساسی سازمان ملل متحد در نیویورک یک کنفرانسی بزرگی یا سیمپوزیومی بزرگی نوروز و آب همچون آغاز آفرینش شد و شما بینید که اونجا دو کار عجیب شد. یکم این که خود این که تاجیکستان در همون بینای سازمان ملل متحد با اشتراک 40 راهبر دولت، حدوداً 60 وزیر خارجی، نماینده 170 کشور جهان چنین سیمپوزیوم رو در تالار اساسی سازمان ملل متحد برگزار کرد، همین خودش نه تنها پیروزی دیپلماتی بلکه پیروزی تاریخی بود. پیروزی تاریخی. من همچون کسی که همیشه تاریخ همین ملت رو، آرمان های همین ملت رو آموخته و با اون یک نوع با طور پیوندی حسی دارم، همون لحظه رو وقتی تماشا کردم که تاجیکستان به چنین روز رسید و با بالای این پیشوای ملت ما، راهبر دولت ملی مستقل تاجیکان 2 روز در همون منبر رئیسی کننده همین سیمپوزیوم. من همین را نگاه میکردم میگفتن که خدا همین روز رسید. این آرمانی 100 سالهای این ملت بود. برای همین وقتی من میدیدم که همین راهبر دولت ملی مستقل تاجیکستانی جلسه راهبری میکنند یا در منبر سازمان ملل متحد رفته به زبان تاجیکی پیامی ملت را میرسوند، وقتی پرزیدنت اونجا گپ میزند یعنی تمام ملت، چون در کنستیتوسیون هم است که پرزیدنت از نام ملت گپ میزند. بنابراین گویا همه ما رفتیم در منبر سازمان ملل متحد و چرا ما این را حساسانه نگاه میکنیم؟ چون که
نسل ما برای همین لحظه شهید شدن، قربانی شدن، برای که ما با زبان تاجیکی خود گپ زنیم، برای که صاحب منبر باشیم، برای که در جامعه جهانی سری بلند، آواز، موقع، سهم خود را داشته باشیم. بسیار بزرگانی ما قربانی شدن. مثلا همین حتی در اون پرونده که برای قتل نصرت الله مخصوم ترتیب داده بودن و با گناه‌های در ناخنه گوییم با گناه‌های بزرگ او را کشتن، همون میدونی چی نوشته است؟ یکم نوشته است که گناه اول او همین بود که این میخواهد زبان تاجیکی دولتی شود. این گناهش. یا در بند 5-6 نوشته است که این یک ناسیونالیست یا ملتگرایی است که میخواست تاجیکستان دولتی مستقل شود. یعنی این برای همین کشته شده است. پس امروز من میگم که این منبر، این زبان، این نه تنها منبر داخلی، راهبر دولت ما رفته در همین سطح جهانی، در منبر سازمان ملل متحد همچون راهبر دولت ملی مستقلی تاجیک گپ میزند. هم خیلی خدا میگم که کن نصرت الله مخصوم امیر بیند. اما خیلی کنی استاد عینی که به همین آرزو رفتن امیر بیند. بنابراین همین تأمینی، اگر به زبان سیاست شناسی میگیم تأمین جایگاه شایسته بین المللی جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی مستقل، این یکی از خدمت‌های بسیار بزرگ است و این در یک مدت کوتاه و این یک طرف. ولی برای که ما بسیار حس کرده تانیم همین روان چقدر مشکل است، بینید همین در سالهای اخیر چند تشبس جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد. یک آدمی عادی همین خبر رو گوش میکنه، میگه که من 12 دکبر تشبس جمهوری تاجیکستان در فلان مسئله قبول شد. این برای یک شنونده ممکن یک خبر است. ولی اگر شما دیپلمات باشید، در سیاست خارجی کار کرده باشید، روند قبول همین گونه اعلامیه ها در سازمان ملل متحد رو دانید، برابر شنیدن همین خبر میخیزد از جا، میگه که این یک پیروزی است. چون که برای که یک اعلامیه در سازمان ملل متحد قبول شود و مثلا ما میگیم 170 کشور آواز داد، آواز دهد، با تمام همین 170 کشور باید مذاکره شود، روزگی هر یکش گرفته شود و اونا هم با در برابرش شرط میگذارند، طلب میکنن که ما به همین قطعنامه شما آواز میدیم، شما به اون فلان قطعنامه ما آواز میدید. یعنی که چقدر زحمت و کاری بزرگ دیپلماتی خرج میشه که تا یک قطعنامه قبول شود از نام تاجیکستان. از همین رو من میگم که همون مسئله که شما گذاشتید، معرفی شایسته ملت و تأمین جایگاه دولت، همین انجام شد. خوشبختانه در سطح شایسته انجام شد. اینم جای گپ نیست دیگه. تشکر زیاد استاد عزیز. و در حقیقت من همین خدمت‌های شایان پیشوای معظم ملت بود، چون بالا هم کارشناسی برنامه ما اشاره کردند که خدمت‌هایی بود که در اساس همون سندهای حقوقی همچون پرزیدنت اجرا کردند و آن وظیفه‌هایی بود که امام علی رحمان در طول سالهای راهبری همچون یک لیدر ملی، همچون یک پیشوای ملت برای احیای این ملت، برای نجات این ملت، برای نجات دولت نوین ما به انجام رسانیدند. و در حقیقت هم امروز همین همه خدمت ها بود که ما محترم امام علی رحمان را همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت میدونیم. خوب میشد که استاد برای تماشابین ما همین واژه های کلیدی، مفهوم همین واژه های کلیدی، البته که روشن است، باز روشن‌تر فهمانیده میشد. بله، شما درست همین سوال گذاشتید که خود مفهوم پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، این در نتیجه انجام همین خدمت هایی که اینا برشمردیم به دست آمد. و من امجد چند نکته اکو ما
اصلا تحصیلات من یکش مهندسی است، همه چی 1 2 3 4 5 6 میگه. ولی برای همین من میخوام که باید ترتیب همین رو بگم. ببینید اولش که خودی پیشوای ملت از نظر مفهوم یک مقامی اداری حقوقی نیست، بلکه یک حالت است که یک شخص در نتیجه انجامی یک رسالت سرنوشت ساز در تاریخ یک ملت به اون نویل میشد. یعنی که اگر به اصطلاح سیاست شناسی گپ زنیم، پیشوای سیاسی یا لیدر سیاسی کسی است که در سرنوشت اون ملت یک نقش تاریخی نجات بخش اجرا کرده باشد. به طور مشخصتر لیدر سیاسی کسی است که مسئله های اساسی سیاسی و تاریخی اون ملت رو حل کرده، اون ملت رو از یگان مشکل، از یگان ورطه بیرون آورده باشد. این میتونه ورطه اقتصادی باشد، مثلا لیدری یا پیشوای ملی سنگاپور کسی است که کشور رو به کشوری پیشرفته تبدیل کرد، یا پیشوای ملی هندوها مهاتما گاندی کسی است که این کشور رو از مستملکه بریتانیا نجات داده به کشوری مستقلی آزاد تبدیل کرد. یعنی پیشوا کسی است که در اطراف او مردم جمع شده یکون مسئله مهمی تاریخی خود رو حل میکنن. برای همین ما میگیم که پیشوا مفهومی وسیع‌تر از پرزیدنت است. و از همین رو وقتی که ما رسالت امام علی رحمان رو در سرنوشت همین ملت تحلیل میکنیم، من مثلا پیشوا رو همچو سخنی توصیفی تصور نمیکنم. ما همچو سیاست شناس میگم که از نظر رسالتی که این شخصیت در تاریخ ملت ما انجام داد، این پیشوای سیاسی همین ملت است. از نظر مجموعی مسئله های حیاتی که زیر رهبری او حل شد، این پیشوای این ملت است. این جنبه علمیش، یعنی ما همچون سیاست شناسان اساسی استوار علمی داریم که میگیم که این نفر پیشوای ملت، چون که طوری که در تعریف علمیش گفتیم یعنی همین کاتگوری کارها خدمت‌ها رو انجام داده است. این جنبه علمیش گفتیم. ولی پیشوا بودن فقط این قدر نیست، باز یک جنبه روانی ارزشی دارد. چه خیل؟ یعنی پیشوا باید از سوی مردم از نظر روانی، از نظر پسیکولوژی، از نظر ارزشی پذیرفته شود. چون که پیشوا غیر از اون مشروعیت با محبوبیت دارد. دو مفهوم است. مشروعیت حالا است که شما از نظر قانونی، حقوقی، تاریخی همین حقوق داره. با محبوبیت اما چیز دیگری است که دوست داشته شود، پذیرفته شود. بنابراین وقتی که ما از این نظر باز نگاه کنیم، واقعا امام علی رحمان خیلی در او بحث اول گفتیم در امو سیمای خود، در شخصیت خود صفتهای اساسی همین ملت افاده میکند. این خیلی مهم است. مثلا به زبان همین ملت صحبت میکنه، به همون رفتاری همین ملت دارد، پسیکولوژی همین ملت دارد. همچه یک فرد اونو سرودی است که رهبر از جوش مردم، یعنی امو مردم احساس میکنه که در حقیقت این شخصیت یک پاره از اوست، یک لخت از جگری اوست مثلا. بنابراین همون تمامی صفتای خوب مردم رو در خود افاده کردن، این با سیری دیگری همین محبوبیت است. از همین رو من میگم که از یک سو همون رسالت تاریخی سیاسی دولتی که اجرا کرد، از یک سو همون خصوصیت های پیوند به فرهنگ مردم، به ارزش های مردمی توجیه، باعث شد که همین شخصیت تاریخی علاوه بر آن که راهبر دولت، علاوه بر آن که پرزیدنت کشور باشه، همچون پیشوای ملی اعتراف شده. بنابراین پیشوای ملی رو با یگان قانون، با یگان قرار داده نمیشه، بلکه
مثلا می قانون جمهوری تاجیکستان ولی قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره پیشوای ملت، من خیلی میگم که این قانون پیشوای ملت رو نساخته است. پیشوای ملت رو تاریخ ساخته است. پیشوای ملت نتیجه یک روند تاریخی است که در پیش چشم همه ما صورت گرفت. پیشوای ملت شدن این نتیجه انمون اجرای رسالت است که مردم دیده است، اعتراف کرده است و این قانون آمده است همین واقعیت سیاسی رو یا واقعیت تاریخی رو ثبت حقوقی کرده است. این قانون چیکار کرده است؟ نه اینکه بگیم که همین یک قانون قبول شد و یک شخص پیشوای ملت میشه. نه، پیشوای ملت این واقعیت تاریخی، واقعیت ملی، نتیجه این زمان، نتیجه او تحول، نتیجه او خدمت ها که وای اعتراف شده است. اگر شما تصور کنید همین پیش از این که قانونی پیشوای ملت باشد، وقتی که سفرهای منطقه‌ای میشد همین موسفیدا کمپیرا با محبت شاهی ما آمده میگوید او از اینا طمع دارد نه منفیت دارد، او محبت ifade کرده. برای همین امو مفهوم پیشوا این خیلی. اما بار دیگر اگر به این بگردیم که چرا مردم شخصی مشخص امام علی رحمان را همچون پیشوای ملت اعتراف میکنه، باز همون جوابی که گفتیم، یعنی همون رسالتی تاریخی که این شخصیت در برابر سرنوشت ملت اجرا کرده و از سوی دیگر او جایگاه خصوصیت های لیدری که در شخص یک کس است جمع شده، همین سیما را، همین جایگاه را با وجود آورده است. همین خصوصیت های لیدری آدم چه خیلی معلوم میشه است که وقتی فاجعه بزرگ، وقتی طوفان، وقتی یگان حادثه بینید، بلا یعنی که به همین زبانی ما که یعنی که یک فاجعه، یک حادثه بزرگ، یک ناآرامی، یک تهدید. استاد رودکی گفتن که اندر بلای سخت پدید آید، یعنی وقتی فاجعه معلوم میشد سه چیز: فضل و بزرگمردی و سالاری، یعنی عقل و تمیز و فضل و دانشش، بزرگمردی هم جوانمردیش در همون لحظه و سالاری خصوصیت های لیدریش همون لحظه حاصل میشه. این حاضر یک تالار آرام، همه نشستن، هیچ تهدیدی نیست، ما نمیدونیم کی چی کار است، غیرتی کی چقدر است، او عیب و هنرش نهفته باشد، گفت سعدی. ولی اگر یک تهدید پیش بیاید، در همون لحظه ما اهل تالار به چند گروه تقسیم میشه. یک گروه میگریزد، یک گروه زیر میز میرد، اما حتما کسی پیدا میشد که یگان چیز گرفته در برابر او بلا ایستاده، همین مردم رو نجات میدهد. انا همون لیدر. بنابراین استاد رودکی گفتن اندر بلای سخت پدید آید سالاری، در حالت عادی تو نمیفهمی. انا همون لحظه اجلاسیه 16 در نظر گیره، انا همون لحظه ای که ملت در حال پراکندگی، ناامیدی، دولت در حال فروپاشی، در ورطه نابودی، کسی در کار که مسئولیت رو به دوش گیره، مسئولیت سرنوشت ملت رو به دوش گیره، انا اون است که اندر بلای سخت پدید آید لیدر. و برای همین من میگم که در همین پیشوای ملت بودن هم او خدمت ها شامل است، دخیل هم این خصوصیت های لیدری، انا از جمع همین این ابرز یا این جایگاه تشکیل شده است. تشکر زیاد استاد. در آخری برنامه میخواستیم وابسته به همین خصوصیت های مکتبی خاصی دولتداری امام علی رحمان شما اندیشتون رو بیان کنید. خب ببینید، این جنبستی خوب میشه اگر ما مکتب رو گوییم، زیرا در تاریخ بسیار شده است که شخص لیدر خدمت کرده آمده است، رسالت انجام داده است، ولی بعدا نسل‌های دیگر اون رو استفاده کرده نتوانسته باشند، او رو فراموش کرده باشند، از او سبق نگرفته باشند. برای که همین رسالت، همین دولتداری، همین دستاورد
خصوصیت ماندگار گیرد، ما حتما وظیفه داریم. امام علی رحمان وظیفه داریم، ما انا عالمان، زیایان، ملت وظیفه داره است که همین مکتب رو نوع جاویدانه کنیم، زیرا این نتیجه یک تجربه است، یک گفتیم محصول یک دوره هست، یک تجربه ارزشمند است که مثلا همین حاصل شده است و همین تجربه رو مثلا بینید همین برای یک طلا حاصل شدن چقدر تجربه ها گذرانده، چقدر آهنگودازی شده است و اگر خیلی نمیشه که هر بار از نو همین تجربه را کنند. بنابراین وقتی او تجربه نوشته شد، علمش حاصل شد، دیگه هر بار اون دوام می‌یابد. بنابراین اون کارنامه و خدمتی که در دوره امام علی رحمان شد واقعا یک مکتب بزرگ دولتداری را با وجود آورد. این مکتب چقدر است؟ وقتی که ما میگیم امام علی رحمان بنیادگذار مدلی یا که دولتداری نوین تاجیکان است، این جنبه عملیش است که مثلا در حقیقت زیر راهبری شخصیت دولتی نوین تاجیکان شکل گرفت. حاضر ما اگر جزئی تر گیم خیلی اول گفتیم، اول که دولت رو نجات داد، دوم که دولت رو برقرار کرد، ارکانش رو، خودش رو، سوم مدل آن رو آفرید. من این مدل نوین دولت ملی که ما امروز داریم، این زیر مهندسی یا راهبری همین شخصیت صورت گرفته است. بنابراین واقعا وقتی ما میگیم بنیادگذار دولت نوین تاجیکان، این از همه جهت روشن است. اینجا مثلا فقط کسایی که همون طوری گفتیم انصافش نرسد یا سوادش نرسد میتونه در این شبهه کند، مگر این مثل آفتاب روشن است. اما مسئله مکتب خیلی مرکب تر است. مکتب حالت است که ما یک تجربه حاصل شده را از نظر علمی تحلیل کنیم، از نظر اصول ها بررسی کنیم، مشخص کنیم که من 1 2 3 4 5 اصول دارد، چه ارزش ها، چه پرینسیپ ها، چه تجربه ها، چه سبق ها به دست بیاید. باید انا تو وظیفه ما این است که از همین تجربه زنده باید مکتب نظریهش رو برداشته علمی قابل انتقال کنیم که 100 سال بعد هم این ما پیشوی ملت میبینیم، هر روزه فعالیتش میبینیم، اخبار رو میشنویم، کاراش رو میبینیم، ما امیر رو مشاهده میکنیم. ولی 100 سال پس یک تاجیک چخیلی رو میبیند؟ باید این مکتب نوشته شود، این مکتب کانسپت شود، ارزش‌های او، پرینسیپ‌های او تدوین شوند تا که 100 سال بعد اگر ما گیم که مکتب دولتداری امام علی رحمان چگونه بود، این را تعلیم داده توانیم به نسلی بعد. برای همین من میگم که همین تشکل یافتنی مکتب علمی شناختی تجربه امام علی رحمان خیلی مهم است و این هم نیاز علمی است هم نیاز ملی، چون که ما تجربه رو مفت اگر از دست دیم این کوتاه نظری میشه. انا که برای همین تجربه من یک فکری خاص رو دارم که ما گاه همین مجموع اطلاعات رو جمع آورم، میگیم که همین شناختی مکتبی دولتداری غیر از اون اطلاعات باید تحلیل شود، بخصوصا اینکه مثلا چی ارزش ها را باید از این مکتب سبق گیریم، کدام اصول ها دولتداری ملی ما را حفظ میکند و غیر از اون چیزای نظریوی درباره دولت، باز چی ارزش های ناموسی یک تاجیک داشته باشه تا دولت حفظ شود. مثلا بنابراین من میگم که همین مکتب شخصیت تجربه امام علی رحمان جزئی تعلیمات شود. مثلا خیلی که ما
میگیم که ما بزرگای زیاد داریم. مثلا میگیم که من اگر میخوای پند و اخلاق و نصیحت، اینا رودکی. میخوایم که مثلا وطن دوستی و روحیه ملی، اینا مرحمت فردوسی. اینا میخوایم عشق و محبت و دنیای عارفانه، اینا حافظ. روحی بلند، اینا مولانا. اینا زیبایی سخن، اینا گلستان و بوستان سعدی. ما الگوهای تربیوی داریم. الگو یعنی نمونه. نمونه های تربیوی داریم. ولی وقتی میگیم که اینا دولت داری، لیدری، راهبری، میگیم اینا امام علی رحمان. یعنی امام علی رحمان نه که به یک عنصر تربیه‌ای نسل نو تبدیل میشه در این حالت. بنابراین من میگم که این مکتب شایسته اون است که ثبت شود، ماندگار شود، به دانش قابل انتقال تبدیل یابد و نسل‌های آینده این را آموزند. ما در شناخت، اعتراف و افتخار و پیشوای ملت باید خیلی جسورتر باشیم. چرا خیلی نقطه مهم است. چرا خیلی میگم؟ چون که این یک دستاورد ملی است. مثلا در همین امریکا کشور به بزرگی، ملت به بزرگی، قدرت جهانی آمده است پایتخت دولتش را به نام پیشوای ملت گذاشته است. به نام جورج واشنگتن، اولین پرزیدنت، بنیادگذار امریکای امروز، کسی که جنگ شهروندی را قطع کرد، کسی که امریکا را متحد کرد. آمده است کنگرس امریکا، از موزه کنگره روید، در زیر شیشه همین قرار هست. قراری کنگرس امریکا درباره به نام جورج واشنگتن گذاشتن پایتخت است و همین قرار در زیر شیشه مانده است. تمام امریکایی نسل نوش میبینه، میگه که انا برای چی؟ یعنی اونا خجالت ندارن، اونا افتخار دارن. بنابراین یک ملت بزرگ فرزندش رو جسورانه قدردانی میکند، جسورانه اعتراف میکند. ما باید بگیم که آشکارا به یگان شبهه که همین خود امام علی رحمان یک دستاورد ملی. خیلی که ما مثلا بزرگای دیگر رو نام میبریم، این یک دستاورد است که ما خوشبختانه همچون ملت، همچون دولت امروز داریم. و برای همین در اعتراف و در پذیرفتن این باید جسارت داشته باشیم. بنابراین این دستاورد است و این دستاورد ملی باید همچون مکتبی ماندگار ثبت و ادامه داده شود. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. من با استفاده از فرصتی به دست آمده از نام شما تماشابینان عزیز، از نام مسئولین و از نام خودم به استاد عزیز برای اشتراکشان و برای بسیار همین اندیشه‌های سازنده در برنامه امروز تشکر میگویم، مینداری بیان مینمایم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.